تندرستی دے، دین اور دنیا کی دولت نصیب کرے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر یا اللہ۔ جو یہ دین کا کام چلاتے ہیں ان کو بھی، اور جو بیٹھ کے سنتے ہیں، کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، جو نہیں بھی کرتے ہیں، اللہ ان تمام کو دین اور دنیا کی دولت نصیب کرے۔ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ان میں اور ان کے شوہروں میں پیار محبت دے، ان کے سروں پر ان کے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے اور دین دنیا کی دولت نصیب کرے یا اللہ۔ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر۔ اور ایک مرحومین ہے، ان کے لیے دعا خیر کرنا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام کر۔ ارشاد نام ہے ان کا، ان کے نام سے دعا کرنا انشاءاللہ۔ شگفتہ کی مامی ہے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام کرے۔ بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے، بار بار توبہ کرنے سے مت اکتائیے۔ جب بھی آپ کے کپڑے گندے ہوتے ہیں تو آپ دھوتے ہیں نا، اسی طرح دل کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں سکون، انعام، جنت اپنے تکلیفوں کے بدلے نہیں ملیں گے، اپنے نیکیوں کے بدلے نہیں ملے گی، بلکہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس نیکی سے بڑھ کر بھی بدلے میں سب ملے گا انشاءاللہ۔ جب فیصلے کی گھڑی آئے گی تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوں گی جو ہمارے دل کو دنیا اور آخرت میں گھبراہٹ سے بچائیں گی۔ اگر آپ کا دل بہت جلد گھبرا جاتا ہے تو آپ نیکیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے۔ تو کیسا نیکیاں ڈھونڈنے کے؟ کسی کا دل رکھ لینا، کسی کو پانی پلا دینا، کسی کو سڑک پار کرا دینا، کسی کا دل نہ دکھانا۔ یاد رکھیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کام آپ کے دل کی گھبراہٹ کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ کبھی دیکھا ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کو گھپ اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو؟ کبھی نہیں۔ تو پھر وہ اللہ جس کی رحمت کی کوئی حد نہیں، وہ کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ یقین، توکل اور راضی ہونا سیکھو۔ غیر اللہ کا سہارا کبھی مت لینا، چاہے جان ہی چلے جائیے۔ بے شک زندگی کا رزق کمانے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بچوں؟ صبح سے جاگ اٹھتے ہیں اور اپنے رزق دینے والے کے لیے فجر کو نہیں اٹھتے۔ ہر مسلمان کو اللہ فجر کی نماز پڑھنے کی اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھنے کی اللہ تمام کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لوگ بددعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، آمین۔ آپ کی جو انسان آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید نہ رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ وہ بھی ہے نا، وہ بھی جا کے ہمارے کچھ بھی باتیں بتائے گا دوسروں کو۔ اس کے لیے دوسروں کی باتیں سننا چھوڑ دیجیے، غیبت سننے کی بھی کوشش مت کرنا انشاءاللہ۔ کسی نے مرغ سے پوچھا کہ لوگ تمہیں جینے نہیں دیتے، کاٹ ڈالتے ہیں، تو مرغے نے جواب دیا، لوگوں کو جگانے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ قلب و روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی پرخروش دعائیں آپ تمام کے نام۔ پروردگار آپ تمام کو ہر نعمت سے سرفراز فرمائے، جس میں آپ تمام کے لیے خیر و برکت، عزت و وقار، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، آمین۔ بچوں، والدین کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انمول خزانہ ہے۔ ان کی محبت، ان کی نصیحت اور ان کا پیار ہماری دین دنیا کی طرف سے بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ اس کی قدر کرو، اس سے صلاح رحمی کرو اور پیار دیجیے اور پیار لیجیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ سمندر کے کنارے ایک پیڑ پر چڑیا نے گھونسلہ بنایا۔ تو ایک دن کیا ہوا بچوں، تیز ہوا، طوفان کی ہوا آئی، تو اس کی بدولت کیا ہوا، اس کا بچہ سمندر میں گر گیا۔ چڑیا بچے کو باہر نکالنے کے لیے بہت کوشش میں لگ گئی، گیلی بھی ہو گئی اور لڑکھڑانے لگی۔ تو اس نے سمندر سے کہا کہ میرا بچہ واپس کر دے اور سمندر کے باہر پھینک دے، مگر سمندر نے انکار کر دیا۔ تو چڑیا نے کہا، میں تیرا سارا سمندر کا پانی پی جاؤں گی اور یہاں صحرا بنا دوں گی۔ سمندر نے کہا، اے چڑیا، اگر میں چاہوں تو سارے دنیا کو غرق کر دوں، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو چڑیا نے کیا کیا بچوں، اب پانی خشک کرنے کے لیے اس نے تیار ہو گئی اور اپنے چھوٹے سے منہ میں کیا کہ 20-30 مرتبہ بار بار پانی بھر کر اپنے چونچ میں باہر سمندر کے باہر پھینکنے لگے۔ یہ عمل اس نے دہرانا شروع کیا تو سمندر نے زور کی لہر ماری اور چڑیا کے بچے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔
درخت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا کافی دیر سے. اس نے کہا کہ اے سمندر کے بادشاہ، تو ساری دنیا کو غرق کر سکتا ہے، مگر تو نے ایک چڑیا سے ڈر کر یہ سب کیسے کیا؟ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. تو سمندر بولا، یہ بات صحیح ہے، مگر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. ماں کے سامنے عرش بھی ہل جاتا ہے تو میری کیا مجال ہے. تو پیارو بچوں، دیکھا آپ نے چڑیا کو کیسے اپنے بچے کے لیے سمندر سے لڑ پڑی. چڑیا میں بھی جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. ایک ماں کو اپنے بچے عزیز ہوتے. آپ تمام کی ماں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوگی. تم کو ذرا سی تکلیف پر کس طرح پریشان ہو جاتی ہوگی. پتا نہیں ماں دنیا کی عظیم ہستی ہے اور کیسے ہم اس کی قدر نہیں کرتے. اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. الحمدللہ ماں اللہ کی بڑی نعمت ہے. ماں کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم رکھے اور سب کو اپنے والدین کے حقوق اور فرائض کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین. اللہ ہم سب کو اچھی ہدایت دے، توفیق دے اور ماں کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما. رب سے سنجیدگی سے محبت کرنے والے دنیا میں دنیا میں اپنوں کی محبت کو بھی سنجیدگی سے لے کر نبھاتے ہیں. اللہ ہمیں دین کا داعی بنا دے. ہمیں حسد، جلن اور بغض سے محفوظ رکھ. ہمارے اعمال درست کر اور ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب کر. کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا کر. جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. تمام کو کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی عطا کر اور گناہوں کو ہمارے معاف کر دے. ہماری توبہ قبول کر دے. تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں مقام فرما. ہمارا شمار صالحین اور نیک بندوں میں فرما. ہمارے اللہ کی تابع داری، فرما برداری، صبر اور تقوی، شکر گزاری اور ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. اور تمام بچوں کو اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی پریشانی تکلیف ہو تو اللہ اس کو دور کر اور سب کے گھروں میں نور ہی نور برسا دے. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. بچوں، ہم لوگ جب بھی یہاں کے کلاس میں بیٹھیں گے تو بس ہماری نیتوں کو بنائیں گے کہ یا اللہ ہم جب بھی بیٹھے جو نہیں بھی بیٹھے اللہ ہم تمام کو اللہ جو بھی سنیں گے اس پر عمل کر، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی بھی توفیق دے. یہ کلاسز تو آج بہت زیادہ سے زیادہ ہو گئی، تو تمام کلاسوں میں اٹینڈ کرنے کی توفیق دینا. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یا اللہ تو ہمیں حشر کے میدان میں رسوا ہونے سے بچا لے. تو اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہماری مدد کر اور ہمیں صبح سے لے کر رات تک ہم جو بھی کام کریں گے ایک نیت بنا لیں گے کہ یا اللہ میں جو بھی کام کروں گی چاہے دین کا ہو دنیا کا ہو، بس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کروں گی. تو انشاءاللہ نیتیں بنائیں گے اور کام جو بھی کریں گے وہ اللہ کے لیے کریں گے. چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے کھانا پکانا ہو، کچھ بھی ہو، سب اللہ کی رضا کے لیے کریں گے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جاؤ اور ہمیں درگزر کر دے انشاءاللہ. آمین ثم آمین یا رب العالمین. کہ اللہ سننے سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پہ قرآن سے جڑا. اللہ کا جتنا بھی ہم شکر کرے اتنا کم ہے. دیکھو بہنوں، یہ جو ہمارا سبق چل رہا ہے یہ منافقوں کے بارے میں، خاص کر منافقوں کے بارے میں ہے. یہاں پہ دیکھو بہنوں، کہیں نہ کہیں جو نیو بہنیں ہیں میں ان کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گی کہ پہلے جب ہم بھی یہ قرآن کلاس میں جب آئے تھے نا تو ہمارے اندر بھی منافقت کی نشانیاں بہت ساری تھی. انفیکٹ ابھی بھی ہے اور کہیں نہ کہیں ہمیشہ لگتا ہے
کہ ہم لوگ کے اندر ابھی تک نفاق بہت ہے. نفاق یا منافقت جو بھی نیو ورڈز اگر آپ کو لگ رہے ہیں تو ٹینشن نہیں لینا کہ اللہ یہ کیا ورڈز بول رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دیکھو بہنوں، اسلام جو ہے نا، یہ ایک ایسا تھا صحابہ کی زندگی میں کہ وہ ہمیشہ اس کو پریورٹی دیتے تھے، اس کو ترجیح دیتے تھے، اس کو امپورٹنس دیتے تھے، اس کو اہمیت دیتے تھے. اور ان کی زندگی میں وہ ہمیشہ دین اسلام کو پہلا رکھتے تھے، اس کے لیے قربانی دیتے تھے، بھلے جان سے ہو، مال سے ہو، وقت سے ہو. میں نے کل بھی بتایا تھا نا، صحابہ واز لائک روبوٹ. وہ بس ان کو جو بھی حکم آتا وہ کرتے چلے جاتے تھے. سمیعنا و اطعنا، ہم نے سننا اور ہم نے اطاعت کی. اور کچھ لوگ ایسے تھے، اوکے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمیشہ کیا کرتے تھے، سوال کرتے تھے، یا تو سستی کرتے تھے یا تو نہیں کرتے تھے، ہے نا. آج ہمارا بھی کیا حال ہے بہنوں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا. ہم پورے پورے شریعت پر خود ہی نہیں چلتے. ہمارے زبان پہ کلمہ ہے، پر کہیں نہ کہیں ابھی تک ہمارے دل میں پورا نہیں اترا. ہم تو اللہ سے دعا کر سکتے کہ یا اللہ ہمارے کمزور ایمان کو یا اللہ تو مضبوط کر دے، ہے نا. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے بہنوں، کیونکہ منافقت کے اندر 3 نشانیاں ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. جب یہ 3 نشانی میں نے سنی نا بہنوں، تو ایسا لگا کہ یا اللہ میرے اندر تو ہے ہی ہے. پہلی نشانی کیا ہے بہنوں، کہ ایک جو منافق ہوتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. یعنی منافق انسان جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، جھوٹا. کتنے بار ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے، مذاق دلگی میں جھوٹ بولتے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے. انفیکٹ بہنوں، حدیثوں میں آتا ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے پر جھوٹا نہیں ہو سکتا. سوچو بہنوں، ہم لوگ کتنے بار جھوٹ بولتے. اب سوچو بہنوں، ٹائم ہو رہا ہے 5:05، ہاں، اور اگر مجھے کوئی پوچھتا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو پتا ہے بہنوں میں یہ بھی نہیں بول سکتی کہ 5:15 ہو رہا ہے. ہم لوگ کتنے بار کیا کرتے ہیں، راؤنڈ اپ کر دیتے ہیں نا، 5:05 ہوتا رہتا ہے یا 5:10 ہوتا رہتا ہے. اگر کوئی پوچھتا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے تو میں بول دوں کہ 5:15 ہو رہا ہے. یہ بھی جھوٹ میں آ جائے گا بہنوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے کیا ٹائم ہے تو برابر سے وہی ٹائم مجھے بولنا ہے. اتنی باریکی آتی ہے. انفیکٹ کتنے بار ہم بچوں کو بلانے کے لیے اپنی طرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں کہ دیکھ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، ادھر ادھر، ہے نا. اور حالانکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا، پر بچے کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے یا اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے ہم ایسے ہی کرتے، جھوٹے. جھوٹ مطلب جھوٹ سے ہم لوگ کیا کرتے، ایسی ہاتھ کو سامنے کرتے اور بولتے بچے کو ادھر ادھر میرے پاس کچھ ہے. اور جیسے بچہ ہمارے پاس آتا ہے ہم اس بچے کو دکھاتے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ بھی کیا ہے بہنوں، جھوٹ ہے نا، دھوکا دینا. اس بچے کو ہم کیا سکھا رہے ہیں بہن، آ رہا ہے سمجھ میں؟ یعنی اسلام کتنا پیارا اور کتنا پیور مذہب ہے بہنوں، کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے پر جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے نا، یہ آلریڈی جو موجود ہے، ہم کو اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنا ہے. کیا نکالنا ہے بہنوں؟ جھوٹ کو نکالنا ہے. کیونکہ یہ سب کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے. الحمدللہ. تو منافق جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. وہ جب وعدے کرتا ہے تو وعدے توڑ دیتا ہے بہنوں، وعدے پورے ہی نہیں کرتا. کتنے بار ہم اپنی سہیلیوں سے کہہ رہے میں آ رہی ہوں، ہاں میں آ رہی ہوں، دیکھنا ابھی آ رہی ہوں، اور میں آتی نہیں ہوں، ہے نا. وعدے کرتی ہوں اور پورا نہیں کرتی ہوں. کتنے لوگوں کو ہم کیا کیا وعدے کرتے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میں تمہارا کام کر دوں گی، پر کرتے ہی نہیں ہے. منافقت کی نشانی ہے بہنوں، وعدے کرنا اور اس کو توڑ دینا. اور تیسرا کیا ہے بہنوں؟ امانت میں خیانت کرنا. یعنی کیا، کوئی چیز ہم کو ملی یا کوئی بات اس نے ہم کو اپنی راز کی بات بتائی، اور میں پھر کیا کرتی ہوں، اس کے سیکریٹس کو، اس کے راز کو سب کو بتا رہی ہوں. یہ بھی کیا ہے بہنوں؟ امانت میں خیانت کرنا. چیزوں کی تو ہے ہی ہے، کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز دے دیا بہنوں، ہاں کتنے بار پڑوس سے بھی کچھ لا کے کوئی رکھ کے چلا گیا، کوئی چاکلیٹ، کوئی کیک، کچھ بھی، وہ اس کی امانت ہے بہنوں، ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. کتنے بار کوئی دودھ کے پیکٹ بھی رکھ کے چلے جاتا ہے کہ بھائی میرے فریج میں جگہ نہیں ہے، آپ کے فریج میں رکھو، تو وہ بھی ایک امانت ہو گئی. تو ہم کو اس میں کیا نہیں کرنا ہے؟ خیانت نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ. اب یہاں پہ
हमने कल क्या क्या जाना ना मुनाफिकों का किरदार बहनों, कि मुनाफिक जो है वो कैसा होता है, वो सुस्ती करता है ना, सुस्तड़ होता है, लेजी होता है। यानी जब उसको दीन का काम करने के लिए कहा जाता है वो आता ही नहीं है, वो करता ही नहीं है, वो बहाने करता है, वो एक्सक्यूजेस करता है। यही चीज जो है ना बहनों, सहाबा कभी नहीं करते थे। सहाबा यूज्ड टू बी ऑलवेज रेडी। समयना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत की। वो सुनते थे, वो कर लेते थे। इंशाल्लाह हमारे अंदर भी ये सिफत आ जाए। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, हम भी कैसे हो जाए, अलर्ट हो जाए, कॉन्शियस हो जाए, हमेशा हम खड़े रहे, दीन के काम के लिए खड़े रहे। हम कैसे खड़े रहते हैं, दुनिया के काम के लिए, है ना, दुनिया के लिए एवर रेडी। चलो घूमने जाने का है, चलो खाने जाने का है, लाइक 5 मिनट्स में हम रेडी हो जाते हैं, है ना। पर क्यों हम दीन के लिए ऐसे खड़े नहीं होते, क्यों हम सुस्ती करते, क्यों हम बहाने करते, नहीं मैं कैसे करूंगी, मेरे से नहीं होगा, मेरे को डर लगता है ना। शैतान तो डराता ही है बहनों। हाँ, पर हमको किस पर तवक्कल करना है, अल्लाह पर तवक्कल करना है, और हमको अल्लाह पे भरोसा करते हुए इस काम को करना है। आज भी ये आयतें इंशाल्लाह मुनाफिकत की आएगी, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। पहला आयत नंबर 77 से करते हैं बहनों। बहुत प्यारी प्यारी नसीहतें एवरी डे इस कुरान के जरिए हमको मिल रही है। अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, हम तो उस लायक के नहीं है या अल्लाह, है ना, प्लीज अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, या अल्लाह तू हमें ताकत दे, कुव्वत दे या अल्लाह, के एक एक आयत पर हम अमल करें, है ना, एक एक आयत को हम समझे और एक एक आयत पर हम चले, और उसकी हम क्या करें, दावत दे। जो भी आपको समझ में आ रहा है ना बहनों, हम क्या करेंगे, उसकी बात, उस आयत की हम दावत देंगे, उस पैगाम को हम आगे फैलाएंगे। हमारे नबी की हदीस भी है कि एक आयत भी अगर तुम्हारे पास आ जाए, पहुंच जाए, तुम समझ लिए, उसको हम क्या करेंगे, बलाग, पहुंचाओ, फैलाओ इंशाअल्लाह। हम्म। तो आयत नंबर 77 पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है बहनों। आप सब जो न्यू बहनें हैं वो प्लीज स्क्रीन पर देख ले। क्या नहीं आपने देखा तरफ उन लोगों के जिनको क्या कहा गया था, कुफ्फू। यानी कि क्या, रोके रखो, रोके रखो अपने हाथों को। यानी कि अब पहले तो मैं बता देती हूँ, पहले आयतें पढ़ने के बाद मैं बताऊंगी ये आयत क्यों आई, किस रीजन से आई। और कायम करो नमाज को और अता करो जक़ात को। अब देखो बहनों, अल्लाह ताला मक्के में जो लोग थे, जो सताए जा रहे थे, कल आयत आई थी ना कि बहुत सारे लोग मक्के में थे जिनको क्यों सताया जा रहा था बहनों, क्यों सताया जा रहा था, क्योंकि वो अल्लाह के नाम को लेते थे, वो तौहीद पर थे, वो कलमा पढ़ने वाले थे, और उनको क्या हो रहा था बहनों, सताया जा रहा था। अब जब तक सहाबा मक्के में थे बहनों, जब तक सहाबा मक्के में थे, 13 साल तकरीबन मक्के में थे, और वहां पे जब वो दीन पर चल रहे थे, दावत का काम कबूल कर रहे थे, फैला रहे थे, तो क्या हुआ बहनों कि बहुत सारे लोगों को सताया गया। जैसे कि हजरत बिलाल रताला अन्हु, हम सब जानते हैं, है ना। और कितनों को बहनों शहीद भी कर दिए, हजरत सुमैया तला अन्हा, हजरत यासीर रताला अन्हा, है ना। कितनों को शहीद कर दिए, कितनों पर जुल्म हो रहा था। तो कहीं ना कहीं सहाबाओं को भी क्या हो रहा था बहनों, गुस्सा तो आएगा ना। अब नाहक किसी पे जुल्म हो रहा है, नाहक तुमको जो है मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, कसूर क्या है, कोई कसूर नहीं है, सिर्फ हम एक अल्लाह को मान रहे हैं, हम तौहीद पर चल रहे हैं, और ये सब हो रहा है बहनों। तो सहाबा बुज़दिल नहीं थे, सहाबा को गैरत थी ना। यानी कि उनको क्या था कि हम क्यों चुप रहे, हम क्यों कुछ ना करें, हम क्यों जो है सबर करें, बर्दाश्त करें। तो वो लोग क्या कर रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग रहे थे कि हम जो है वो हम भी बदला लेना चाहते हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। हमारे सामने सहाबाओं को शहीद कर रहे, हमारे सामने ये सब हो रहा है, हमको भी रिटेलिएट करना है, हमको भी बदला लेना है। मगर क्या हुआ बहनों, अल्लाह तबारक ताला ने आयत के जरिए जो है वो क्या कहा कि नहीं, अभी तुम्हारे हाथों को रोको, अभी जो है तुम कुछ नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते? हर चीज के पीछे बहनों अल्लाह की हिकमत होती है ना, हर चीज के पीछे। अब अल्लाह का हुक्म नहीं आया, मगर इसके पीछे क्या है बहनों? हाँ, इसके पीछे क्या है? क्योंकि सहाबा जब मक्के में थे तो उनकी तादाद कम थी बहनों। क्या था? मुट्ठी भर मुसलमान थे। और अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान यहीं पर अगर चालू हो जाते, हाँ, एक दूसरे को मारना पीटना चालू हो जाता, तो क्या होता बहनों? यहीं पर इस्लाम खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है? तो अल्लाह तबारक ताला ने इसका हुक्म नहीं दिया, क्योंकि तादाद कम थी। अब तक ईमान जो था वो इतना मजबूत नहीं हुआ था, अभी अभी तो ईमान पर आए थे, है ना, अभी अभी तो तरबियत हो रही। तो अल्लाह ताला ने इनको क्या कहा कि अभी जो है वो बिल्कुल लड़ना नहीं है, दुश्मन यहाँ पर ज्यादा है, तुम कम हो। हाँ, और ये जो जगह है ये हुर्मत वाली जगह है, मक्का जो जगह थी ये हुर्मत वाली जगह थी। अभी सहाबा में ताकत कम है, कुव्वतें कम है, कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है। अभी से शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? जैसे मिसाल बता रही हूँ बहनों, हाँ, जो हजरत बिलाल ताला अन्हु है उनको मारा जा रहा है। अब समझ जाओ वहां पर दो सहाबा चले गए बचाने के लिए, तो क्या होगा बहनों? सोच के देखो, वो दो सहाबा को भी पकड़ के क्या करेंगे? उनको भी मारेंगे। आ रहा है समझ में? क्योंकि वहां पे बड़े बड़े मालदार बड़े बड़े लीडर्स है, और उनके पास ज्यादा ताकत है, ज्यादा सब कुवत है, उनके पास ज्यादा हथियार है। यहाँ पर अभी अभी तो ईमान पर आए, अभी अभी तो ईमान कमजोर है, तादाद कम है, कुवतें ताकतें कम है। और अगर सब रिटेलिएट करने शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहीं पर इस्लाम खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो अल्लाह तबारक ताला ने क्या किया? परमिशन नहीं दिया, है ना, अल्लाह ताला ने क्या किए? परमिशन नहीं दिए कि अभी रुक जाओ, मक्की दौर में रुक जाओ, इंशाल्लाह जल्द से जल्द क्या हो जाएगा? आयतें आ जाएगी जहां पर हमको क्या होगा? जिहाद करने का हुक्म हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उनसे यही कहा जा रहा है, क्या नहीं तुमने देखा उन लोगों की तरफ जिनको कहा गया था कि अपने हाथों को रोक लो, मगर क्या करो? ऐसा नहीं कि हाथों को रोक लेना है, जंग मतलब तुम जंग नहीं लड़ सकते, तुम बदला नहीं ले सकते, तुम अपना बचाव नहीं कर सकते, तुमको सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, पर उसके साथ साथ तुमको क्या करना है? नमाजों को कायम करना है। अभी तक 5 टाइम की नमाज नहीं आई थी, कोई एक वक्त की पढ़ता था, कोई सुबह शाम की पढ़ता था, मगर नमाजों का हुक्म जो था वो जरूर था कि तुमको इस हालत में भी नमाज को कायम करना है, ज़कात को अदा करना है। ज़कात के भी पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं आए थे बहनों, जब वो मदीने में आ गए थे तभी पूरी शरीयत आई थी। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है बहनों? हाँ, अब ये काम करना है। तो जब अब क्या हो गया? तो जब फर्ज किया गया उन पर जंग करना, तब क्या हुआ? एक गिरोह, एक ग्रुप उनमें से वो डरने लगे लोगों से। मतलब अब क्या हुआ बहनों? जब अल्लाह ताला ने जंग करने को फर्ज कर दिया, उन पर जंग करना फर्ज कर दिया, तब एक गिरोह उनमें से वो डर रहे थे लोगों से, जैसा कि डरना था अल्लाह से। और ज्यादा शदीद डरना, यानी कि उनको क्या करना था बहनों? किससे डरना था? अल्लाह से डरना था। मगर क्या हुआ बहनों? वो किससे डरने लगे? लोगों से डरने लगे। अब मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि देखो बहनों, अब जब जंग की बात आ गई, हाँ, कि अब जंग लड़ो, तो अब क्या हुआ? कुछ लोग ऐसे थे, सब नहीं, एक गिरोह एक ग्रुप ऐसा था जिसका ईमान अभी तक मजबूत नहीं हुआ था, ईमान कमजोर था। वो लोग को कहीं ना कहीं डर किसका आ गया था? लोगों का आ गया था। जैसे कि हम भी करते हैं ना बहनों, हमारे घरों में क्या होता है? बचपन से हमको डर बिठाया जाता है लोगों का, है ना, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, है ना, तू इतनी काली है, तेरे रिश्ते कैसे होंगे, तेरी शादी कैसी होगी, ऐसा मत करो, लोग क्या बोलेंगे, है ना, ऐसा काम मत करो, लोग क्या बोलेंगे। हम भी क्या करते हैं? बचपन से हमारे बच्चों के जहनों में लोगों का डर ज्यादा बिठाते हैं, है ना। अल्लाह का नहीं बिठाते बहनों, कुरान से ये साबित है, हदीस से ये साबित है, ऐसा नहीं करते हैं। बल्कि हम किसका डर बिठाते हैं? लोगों का डर बिठाते हैं। तो हम भी ऐसे काम नहीं करे बहनों,
और यहाँ पे भी बहनों, जब अल्लाह ताला इनको रोक रहा है लड़ने से, तो अल्लाह को पता है ना कि कब हुक्म करना नहीं करना। अल्लाह को उसकी काबिलियत पता थी साहबा की कब हुक्म करना। जैसे कि बहनों, मैं और तुम भी जब ड्राइविंग सीखने जाते हैं, फौरन हमको ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है ना। फौरन हमको कार उठा के जो है वो दिया नहीं जाता कि जाओ जाके हाईवे में चलाओ, जाओ जाके मेन रोड में चलाओ, है ना। जब हम ड्राइविंग सीखते हैं बहनों, तो एल बोर्ड लगाते हैं, और हमको सुबह सुबह में या रातों में प्रैक्टिस कराई जाती है, और उसके लिए खास कार होती है, साथ में ट्रेनर होता है ना। हर चीज सिखाई जाती है बहनों। तब जाके जब लगता है कि हाँ अच्छी खासा ये सीख चुका है, अब ये जो है अच्छा प्रैक्टिस कर चुका है, तब जाके लाइसेंस मिलता है, और तब जाके बंदा नॉर्मली कार चलाता है। उसी तरह बहनों, शुरू से शुरू शुरू दौर में अल्लाह ताला ने जंग की परमिशन नहीं दी। अल्लाह को पता था कि अब जो है वो उस काबिल नहीं है। अब इनको बहुत ईमान की मेहनत करना है। ईमान की मेहनत नमाज से करो, ज़कात से करो, है ना। ईमान की मेहनत खूब करो, खूब करो। और जब मजबूत हो जाएगा ईमान, तकवा आ जाएगा इंशाल्लाह, तब जाके क्या होगा, एक वक्त आएगा कि जंग की परमिशन आ गई ना अल्हम्दुलिल्लाह। मदीने में जब आए, 1 साल भी नहीं कि बदर की परमिशन आ गई, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। उसी तरह बहनों, हर चीज के लिए सीखना जरूरी है, समझना जरूरी है। यहाँ पर भी बहनों, अगर ये आयत को मैं आज के दौर पे लूं, तो ये जो इल्म है ना, हमारा जिहाद क्या है बहनों, ये कुरान से जद्दोजहद करना, स्ट्रगलिंग करना, मेहनत करना। तो मैं और तुम भी क्या कर सकते हैं बहनों, कि ये कुरान को पहले मैं सीखूं, समझूं, जानूं, है ना। और उसको जानते हुए, समझते हुए मैं इसकी दावत भी दूं। हम्म। अगर क्या होगा बहनों, अगर मुझे इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं रहेगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तो हो सकता है मैं गलत सलत चीजों को फैला दूं, है ना। तो याद रखना बहनों, इस चीज के लिए भी हर वक्त, हर एक का वक्त होता है, सलाहियत होना बहुत जरूरी है। और कभी भी, कभी भी बहनों, लोगों से नहीं डरना है। आ रहा है समझ में। हम लोग लोगों से बहुत डर जाते हैं, दीन के काम के लिए भी बहनों। लोग क्या बोलेंगे, है ना, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अभी तो मैं ऐसी मॉडर्न थी, अभी मैं हिजाब कैसे करूं, अभी मैं कैसे सबके सामने नमाज पढ़ूं। अकेले में कितने लोग हैं बहनों जो अकेले में नमाज पढ़ते, जब कोई नहीं होता तो नमाज पढ़ते, नमाज को कजा कर देते सबके सामने, अकेले में पढ़ते हैं, कितने लोगों के सामने हिजाब छोड़ देते। कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत तरजीह देते। यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही कह रहा है कि जब उनको हुक्म भी आया, तो कुछ लोग क्या हो गए बहनों, वो अल्लाह को छोड़ के लोगों से डरने लगे। और वो भी कैसा डरना, ज्यादा डरना, है ना। हम भी कहीं ना कहीं ये काम करते ना बहनों, बचपन से हर चीज का डर हमको बिठाया जाता है, लोग 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 लोग। और इसी वजह से हम कितने काम ऐसे करते हैं लोगों को खुश करने के लिए, जो इस्लाम में नहीं रहता, है ना। सुन्नत तरीके से निकाह मैं नहीं करती हूँ, क्यों? मेरी सास क्या बोलेगी, मेरे ससुरे क्या बोलेंगे, मेरे सामने वाले जो मायके वाले हैं वो गुस्से में आ जाएंगे, है ना। लोगों के बारे में सोचते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल क्या बोल रहे वो नहीं सोचते, है ना। असल हम लोग को क्या करना है बहनों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है वो करना है। इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमको किसका डर होना चाहिए बहनों, अल्लाह का होना चाहिए। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है बहनों, अल्लाह ताला हमको क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, है ना, यहाँ से, हाँ, और उन्होंने कहा हमारे रब क्यों तूने फर्ज किया हम पर किताल। यानी अब वो क्या कह रहे हैं, जब उनको हुक्म आ गया, पहले तो मांग रहे थे कि या हमको हुक्म दो, हुक्म दो। और जब वाकई में हुक्म आ गया, तो अब क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि या अल्लाह क्यों तुमने हमको हुक्म दिया, हाँ, क्यों ये फर्ज कर दिया अल्लाह, हाँ, क्यों नहीं तूने हमको जो है वो क्या देता, मोहल्लत देता एक करीब के वक्त तक। यानी अल्लाह ताला, अब मैं रेडी नहीं हूँ। पहले तो बहनों जब हम ये क्लासेस में आते ना, हम अल्लाह से बहुत मांगते हैं कि या अल्लाह प्लीज अल्लाह, मैं भी ऐसा बोलना चाहती हूँ, मैं भी ये सिस्टर के जैसा दीन का काम करना चाहती हूँ। और जब अल्लाह ताला हमसे ये काम लेना चाहता है, और फॉरेन टीचर बोलती कि आज तुम क्लास लो,
آج تم جو ہے وہ دین کا کام کرو تو فوراً ہم بھی ہے نا بہنوں کیا کرتے پتہ ہے، پیچھے ہٹ جاتے. یہ ہمارے ذہن میں پہلے ڈر آ جاتا ہے کہ ارے نہیں 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 نہیں، میں تو ایسے ہی بول رہی تھی، میرے سے نہیں ہوگا، ہے نا. ہم فوراً ڈر جاتے ہیں بہنوں. ہم بھی کیا بولتے کہ نہیں نہیں ابھی نہیں کر سکتی میں، ابھی دیکھو نا میرا بچہ چھوٹا ہے نا، ذرا اسکول جانے دو پھر میں کروں گی، ابھی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے، اب ٹائم ملے گا نا میں ضرور آ جاؤں. ہم بھی کیا کرتے پتہ ہے، ایسے ہی حرکت کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں کہ ابھی ہم کو بھی کیا کرو، قریب کی مدت تک ایک کیا کرو، جو ہے مہلت دے دو. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے بہنوں، اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو. کیا کہہ دیجئے، فائدہ دنیا کا بہت تھوڑا ہے اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اس کے لیے جو کیا کرتی ہے، تقوی کرتی ہے. اور نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے پتیلا دھاگے برابر. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم دنیا کا ڈر رہے ہو، دنیا کا سوچ رہے ہو، ہاں تم کو لگ رہا ہے کہ ابھی نہیں بعد میں یہ وہ، تو دنیا کتنی چھوٹی ہے. ہاں پل کا بھروسہ نہیں ہے، تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے یہاں پہ. مگر اصل کیا ہے بہنوں، آخرت ہے نا. آخرت کس کے لیے بہتر ہوگی، اس بندے کے لیے جو کیا کرے گا، تقوی اختیار کرے گا. اور تم پر کبھی کوئی دھاگا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. تو یہاں پر بہنوں یہ جو جنگ کی بات ہو رہی ہے، اصل جنگ ہماری بھی روزانہ ہوتی ہے، ہمارا بھی جہاد ہوتا ہے نفس کے ساتھ، ہے نا. ایوری ڈے وی آر اسٹرگلنگ وتھ آر نفس. ہمارا نفس بول رہا ہے کہ بھائی من چاہی زندگی جی لو، جو دل چاہ رہا ہے ویسا کرو، ہے نا. دل چاہتا ہے بہنوں فجر میں اٹھنے کا، دل چاہتا ہے کیا، غلامی کرنے کا نہیں. دل تو چاہتا ہے کہ بس گھومو پھرو کھاؤ عیش مستی کرو. کس کا دل چاہتا ہے کہ بھائی اتنے اچھے کپڑے میں پہنی ہوں اس کے اوپر حجاب کرنے، اللہ نے مجھے اتنے اچھے بال دیے پر اس کو چھپاؤ، اتنا اچھا چہرہ دیا ہے پر اس کو گلیمر نہیں کر سکتے، ہے نا. تو یہاں پر ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ کیا جیے، اپنی من چاہی زندگی. پر اللہ تعالی ہم سے یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، دنیا کا فائدہ مت دیکھو، آخرت کا سوچو، آخرت کا سوچو، ہے نا. اور اگر بہنوں ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے. ذرا سا بھی بہنوں دھاگے کے برابر بھی ہم پر کبھی ظلم نہیں ہوگا. اگر ظلم ہوگا یہ میرے طرف سے ہوگا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہوگا، ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی کو پنش کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے، سزا دینے کے لیے نہیں بیٹھا ہے. وہ تو چاہتا ہے کہ وہ سب کچھ دے، جنت دے. مگر جب میں اپنی من چاہی زندگی جیتی ہوں، رب چاہی زندگی نہیں جیتی ہوں، تو میں اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرتی ہوں، ہے نا. اور یہاں پر بہنوں سب سے بڑا رشتہ جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ دین کا رشتہ ہے. دائی کے اندر جو دین کے کام کرنے والے ہیں نا بہنوں، ان کے اندر ہمیشہ دو باتیں رہنا چاہیے. وہ کیا ہے بہنوں، کہ ہر حال میں ہمیشہ ہماری نظر، ہماری ترجیح، ہمارا امپورٹنس اللہ پر ہو. ہم کو دنیا میں رہنا ہے بہنوں، لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے بہنوں، مگر کیسے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے بہنوں، کہ میرا دھیان، میرا توجہ سب اللہ پر ہو. یعنی میں اگر کچھ بھی کر رہی ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے، کیا یہ جو کر رہی ہوں صحیح ہے کہ غلط ہے نا. تو دائی جو ہے نا بہنوں، اس کی نظر کس پر رہتی ہے، اللہ پر رہتی ہے. وہ دنیا میں رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، دنیا کے سب کام کر رہا ہے، پر نظر کس پر، اللہ پر. اللہ جو چاہتا ہے ویسا کرے گا. اور دوسری بات جو دائی ہمیشہ سوچے بہنوں، وہ کیا ہے، اس کا اپنا کردار، اس کا کیریکٹر. ہم جب میں کہیں پر جاتی ہوں یا جیسے بھی گھر میں رہتی ہوں بہنوں، میرا کردار، میرا کیریکٹر وہی اسپیک آؤٹ کرتا ہے، وہی بتاتا ہے میں کیسی ہوں، ہے نا. میرا کیریکٹر. اب دیکھو بہنوں جب میں باہر جاتی ہوں تو لوگ میرے کیریکٹر کو دیکھ کے، دعوت ہے نا، وہ بھی اچھے اخلاق سے دین پھیلتا ہے. اگر میرے اچھے اخلاق گھر میں ہوں گے تو لوگ بولیں گے ارے مبین تو ایسی نہیں تھی، اب اچھی کیسی ہو گئی، ارے اچھا تو قرآن کلاس جانے سے ایسی ہوئی. تو وہ کہاں کنیکٹ ہوں گے، وہ قرآن سے کنیکٹ ہوں گے. یعنی ہم کو ہمارے کردار کو ایسا رکھنا ہے بہنوں کہ لوگ اسلام کو جان سکے.
समझ में आ रहा है? ऐसा ना हो कि मेरा किरदार इतना बुरा हो कि लोग जो है वो भाग रहे हो, कुरान से भाग रहे हो, इस्लाम से भाग रहे हो, कि भाई अगर यही इस्लाम है, यही होता है क्लासेस जाने से, तो भाई हम अच्छे, है ना? ऐसा ना हो बहनों। तो इंशाल्लाह हम किस बात की फिक्र करेंगे? अपने किरदार की फिक्र करेंगे कि कुरान जो है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे बहनों? चलते फिरते कुरान थे। जो भी आयत आती थी वो उनके अंदर रहता था, वो उस पर अमल करते थे, है ना? वॉकिंग कुरान थे। मैं भी इंशाल्लाह कैसी बनूंगी? ऐसे कुरान जैसी बनूंगी। जो भी आयतें मुझे मिल रही है, मैं इंशाल्लाह उस पर अमल करूंगी। हालांकि मैं उस काबिल नहीं हूँ बहनों, मेरे अंदर वो ताकत ही नहीं है, पर मैं अल्लाह से मांगूंगी कि या अल्लाह मैं भी ऐसी बन जाऊं, चलते फिरते कुरान, है ना? मोबाइल कुरान बन जाए हम भी। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आता है बहनों, कि जो बुनियाद है ना, इस्लाम की जो बुनियाद है वो क्या है? हम सब जानते हैं ना, 5 चीजें हैं: कलमा, नमाज, रोजा, हाँ, जक़ात, हज। ये सबको पता है और सब ये बेसिक्स पे चलते ही चलते हैं, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। कमजोर ईमान वाला भी बहनों, वो कुछ करे ना करे, वो कलमा पढ़ने के बाद अपनी नमाजें पढ़ लेगा, रोजा रख लेगा, वो जरूरत होने पर वो जो है, अगर वो उस पे फर्ज रहेगा तो वो हज भी कर लेगा, जक़ात भी कर लेगा। मगर ये बेसिक्स है, ओके, ये बेसिक है, जैसे सब लोग ग्रेजुएट हो ही जाते। मगर अगर एक इंसान बुलंदी चढ़ना चाहता है, बुलंदियों को पाना चाहता है, बेसिक्स तो यही है बहनों, इतना भी कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर एक इंसान चाहता है कि भाई सिर्फ मुझे ग्रेजुएट नहीं होना है, मुझे और मास्टर्स करना है, और डिग्रीज हासिल करना है, और उससे क्या होगा? उसकी और इज्जत होगी, और उसके अंदर क्या होगा बहनों? और अच्छी सैलरी होगी। जितना ज्यादा वो क्वालिफिकेशंस लेता रहेगा, हाँ, मतलब बीए के बाद एमए है, या जो भी मास्टर्स है, या जो भी करता रहेगा, उतना ही वो बुलंदियों को पहुंचता रहेगा, उतनी ही लोग उसकी इज्जत करेंगे, उतना ही उसको ज्यादा सैलरी मिलेगा, है ना? उसी तरह बहनों बेसिक्स तो सब कर लेते हैं, मगर अगर मैं और तुम चाहते हैं कि हमको बुलंदियां मिले बहनों, तो हमको अल्लाह के रास्ते में निकलना है, जद्दोजहद करना है, स्ट्रगलिंग करना है, मेहनत करना है। तभी हम क्या पा सकते हैं बहनों? वो मास्टर्स, वो डिग्रीज, वो रैंक, वो दर्जे हम पा सकते हैं, है ना? बहुत सारे दर्जे बहनों। अगर मुझे और तुम्हें सबसे ज्यादा बुलंदी चाहिए, तो वो कैसे होगी? अल्लाह के रास्ते में निकलना, अपने माल जान और वक्त को लगाना, अपनी सलाहियत को लगाना, जो भी अल्लाह ने दिया है हम उसको लगाएंगे इंशाल्लाह। ओके, तो पहले तो मना किया गया, उसके बाद जो है वो परमिशन मिल गई। फिर भी कुछ लोग थे, जब हम लोग भी देखो ना बहनों, मांगते हैं अल्लाह शहीद, शहीद का दर्जा मिल जाए, है ना? शहीद का दर्जा मिल जाए। और अल्लाह ना करे बहनों, एक वाकया बताई थी मैंने पहले भी, कि एक औरत दुआ कर रही थी कि या अल्लाह हज में मौत हो जाए, हज में मौत हो जाए, है ना? क्योंकि उसको था कि जब अगर हज करते करते मौत हो गई तो मैं पाक साफ जाऊंगी अल्लाह के पास, गुनाह से पाक साफ। तो वो हमेशा दुआ करती थी, बूढ़ी ज़ईफ औरत थी। और जब वो बहनों भीड़ में जो है फंस गई, यानी कि इतनी ज्यादा फंसी, तो वो वहां पर अल्लाह से दुआ कर रही कि या अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, मतलब उसको मरना नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब जब इंसान मांग रहा है, और जब वाकई में अल्लाह ताला वो देना चाहा, तो इंसान क्या बोलता है? नहीं अल्लाह, अभी नहीं, अभी नहीं, मोहलत दे दे अल्लाह, मोहलत दे दे। तो इसी तरह हमारा भी हाल है ना? तो हमको भी क्या करना है बहनों? हमेशा इस काम के लिए खड़े रहना है, क्योंकि पहले तो ये लोग मांग रहे थे, और जब परमिशन मिल गई तो पीछे हट रहे, है ना? कुछ लोग क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर यही बता रहा है कि आखिरत के लिए करो, है ना? वो असल है, दुनिया का फायदा तो बहुत कम है। तो इंशाल्लाह मैं और तुम भी क्या करेंगे? इस काम के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, है ना? असल बुलंदी, असल कामयाबी हम इंशाल्लाह पाएंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको जो है ये आयत समझ में आई बहनों? एवरीथिंग इज क्लियर सबके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह। 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 सर के ऊपर से तो नहीं गया ना? सब बहनों को समझ में आई ये आयत? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सब जाग रहे के सो रहे?
जाग रहे हैं। जाग रहे बाबू, कैसे सोएंगे? जाग रहे, चलो अच्छी बात है। क्या होता है ना, हम लोग खाना वाना खा के लेट के अगर सूते रहते तो पता है ना शैतान पहले क्या करता है, एक अच्छी नींद आ जाती है। और यहाँ पे तो सकीना नाजिल होती ही रहती है, तो बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है ना। तो इंशाल्लाह हम गौर और फिक्र से सुनेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है कि भाई क्यों नहीं करना चाहते, है ना, क्या हो रहा है, क्या रीजन है। तो इंसान जिहाद क्यों नहीं करना चाहता, अल्लाह के रास्ते में क्यों नहीं निकलना चाहता। जैसे कि वॉर्स में जब निकलता है इंसान, तो उसको डर रहता है मौत का, है ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो हिम्मत भी दे रहा है। क्या बता रहा है बहनों, आयत नंबर 78 पर आ जाते हैं, जहां पर अल्लाह ताला कहते हैं, जहां कहीं भी तुम होंगे पा लेगी तुम्हें मौत, और अगरचे तुम हो, एक सेकंड जस्टिन बदलाती हूँ, अगरचे तुम कहाँ पर हो, मजबूत कीलों में क्यों ना हो। यानी अल्लाह ताला जो है वो हर एक को तसल्ली दे रहा है, हाँ, हमको जो है एनकरेज कर रहा है कि व्हाट इज रॉन्ग, कि मतलब क्यों नहीं तुम जो है अल्लाह के रास्ते में निकल रहे हो। अब देखो बहनों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहनों, वो हमेशा हर जंग में रहते थे, हर जंग में। उनके बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं थी जहाँ पे जख्म ना हो, यानी हर जंग में रहते थे, हमेशा उनको जख्म मिलते थे। मगर सबको क्या लगेगा कि वो हर जंग में जा रहे तो वही मौत आएगी, है ना। मगर वहां मौत नहीं आई बहनों। जब वो अपने बिस्तर पर थे, डेड बेड पे थे बोल सकते हैं ना, जब वो बीमार पड़े, वो बीमार पड़ के उनकी मौत कहाँ पर आई, अब उनके घर में आई बहनों, उनके बिस्तर पर आई। समझ में आ रहा है, यानी कि इससे कोई इस कनेक्टेड नहीं है कि इंसान अगर अल्लाह के रास्ते में निकले तो मर जाएगा। कितने लोग इस डर से नहीं जाते ना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही समझा रहा है कि अगर तुमको मौत आनी है तो वो कहीं भी आएगी। तुम मजबूत किलो में क्यों ना हो, तुम शॉपिंग में क्यों ना हो, तुम मॉल में क्यों ना हो, तुम मस्जिद में क्यों ना हो, तुम घर के कोई कोने में क्यों ना हो, कोई भी प्लेनेट में क्यों ना हो, बाथरूम में क्यों ना हो, है ना, कोई मौत से भाग नहीं सकता। ऊंची ऊंची इमारतों में रहो या कोई झोपड़ी में रहो, कहीं भी रहो, मौत अगर आनी है तो वो आएगी और पकड़ लेगी। हम मौत से भाग नहीं सकते। हम्म हम नहीं छुप सकते बहनों। कितने लोग बुलेट प्रूफ कार में होते, मगर जब मौत आनी है तो आ जाती है। अब जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट कितने हैं बहनों, उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको कत्ल कर दिया, है ना। इंदिरा गांधी हो या कैनेडी हो, उनको कोई बाहर वाले ने नहीं मारा, उनके खुद के बॉडीगार्ड, हाँ, जो उनके सेफ्टी के लिए था, हिफाजत के लिए था। देखो मौत आनी थी तो खुद का बॉडीगार्ड ही मार दिया बहन। समझ में आ रहा है। अब इंसान बॉडीगार्ड रखता है ताकि उसको मौत से बचाए, अब यहाँ पर बॉडीगार्ड ही मार दिया, है ना। तो क्या बोल सकते हैं ना बहनों। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कहाँ भी हम छुप नहीं सकते बहन, मौत तो आनी है। क्यों ना हम ऐसा जाए कि हम कुछ कर कर जाए। एक ही जिंदगी, एक ही चांस, एक ही मौका, तो क्यों ना इस जिंदगी को हम बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। ऐसा कुछ करके जाए बहनों कि कल जब हम उठे कब्रों से तो हम इत्मीनान और सुकून और खुशी से उठे, फख्र से उठे कि कुछ कर कर आए, कुछ दीन का काम कर कर आए। मैंने कहा ना बहनों, आज बेसिक सब कर रहे हैं, कलमा पढ़ के, नमाज, कुरान, अपना रोजा, अपना जक़ात, अपना हज, हर कोई टूटा फूटा ही सही कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि जन्नत पाने के लिए मुझे ये करना ही करना है। मगर क्यों ना हम कुछ ऐसा कर कर आए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर कर आए, कि ताकि हमको उतना मिले, है ना, बुलंदियां मिले, दर्जे मिले, है ना। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा खुशी क्या है पता है बहनों, दीन इस्लाम पर। और जो दीन इस्लाम का काम करता है वो खास हो जाता है, उसको खास दर्जे मिलते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका, उसकी जान है बहनों। वो उसकी जान अल्लाह के लिए लगा रहा है, वो उसकी
की सब कुछ, उसका वक्त, उसकी सलाहियत, उसको जो भी अल्लाह ने दिया है ना, इंसान की जान, उसका माल, उसका वक्त, वो किस पे लगा रहा है? अल्लाह के लिए लगा रहा है, अल्लाह के दीन की खातिर लगा रहा है। तो ऐसे बंदे को अल्लाह ताला बहुत चाहते, बहुत महबूब है बहनों, क्योंकि अल्लाह ताला लव्स दैट सेक्रीफाइस, कि वो मेरे लिए कुर्बान हो रहा है, वो मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा है। हाँ, उसकी नीयत दुनिया की गर्ज नहीं है ना, उसकी नीयत क्या है? अल्लाह के लिए। तो ऐसा बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है बहनों। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे ऐसे होने के लिए। और फिर क्या कहा जा रहा है कि अगर पहुंचती है कोई भलाई तो वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर पहुंचती है कोई बुराई तो वो क्या कहते हैं कि ये आपकी तरफ से है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउजुबिल्लाह, ये लोग क्या कहते हैं देखो, कि अगर कोई बुराई पहुंचती थी ना बहनों, तो ये क्या बोलते थे कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। यानी वो लोग क्या करते हैं बहनों, जो कमजोर ईमान वाले, जो मुनाफिक है, वो ब्लेम गेम खेलते। कुछ अच्छा मिल रहा है तो वो बोलते हैं हाँ अल्लाह का फजल है, अल्लाह सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, सब बोलेंगे। और अल्लाह ना करे कुछ भी बुराई पहुंचती है तो वो लोग क्या कर रहे थे वो जमाने में बहनों, वो लोग नबी के तरफ उसको ब्लेम करते थे। वो लोग बोलते थे कि नबी ने सही रहनुमाई नहीं दी, नहीं नबी ने सही मैनेजमेंट नहीं किया। हाँ, यानी कि वो लोगों का काम क्या था? समयना व अताना, है ना। पहली बात देखो, अल्लाह ताला इसका जवाब भी दे रहे हैं बहनों, कह दो कि हर चीज अल्लाह की तरफ से है, यानी कि तुम किसी पे ब्लेम मत करो। अच्छा या बुरा जो भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अच्छा तो अल्लाह के फजल से होता है, बुरा क्यों होता है आगे की आयत बताएगी इंशाल्लाह। मगर मेन क्या काम था? अल्लाह ताला कहते हैं, और क्या है इन्हें, यानी ये जो कौम है ये, तो क्या है वास्ते इस कौम की कि ये कौम जो है ये करीब है कि नहीं ये कोई बात को समझती है। यानी ये जो कौम है ये असल तो दीन इस्लाम को समझती नहीं है, जानती नहीं है, पहचानती नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं करती है। और फिर क्या करते हैं? ब्लेम करते हैं किसको? कि भाई इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में वैसा है ना। तो असल क्या है बहनों? दीन की समझ नहीं रहती किसको? मुनाफिकों को। समझ में आ रहा है? दे डोंट अंडरस्टैंड बहनों। मुनाफिकों को एक तो मौत का डर रहेगा, बहुत मौत का डर रहेगा, यानी कि वो बहादुर नहीं होते, वो बुजदिल लोग होते हैं, कंजूस भी होते हैं, बुजदिल भी होते हैं, लेजी भी होते हैं, सुस्ती भी होती है, और इनको दीन की कोई समझ ही नहीं होती, यानी अल्लाह की बातें समझते ही नहीं है। और उल्टा ये लोग क्या करते हैं? ब्लेम गेम कर लेते हैं कि भाई इससे हुआ, उससे हुआ, है ना। खुद को क्या लगता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत पारसा हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो उसकी तरफ से हो रहा है, इसकी तरफ से हो रहा है। कितनी बहनें ये सोचती है कि जो मुझे मेरे साथ हो रहा है ये मेरे माँ बाप की तरफ से तो नहीं हो रहा है, ये फलां के गुनाह की तरफ से तो नहीं हो रहा है, मेरे घर में टीवी है ना इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं बहनों, ये ब्लेम गेम खेलना बंद करें हम लोग। किसी से कुछ नहीं होता। हम हमारी जिंदगी में खुद झांके। हमको लगता है कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, मैं रोजा रख रही हूँ, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, मतलब मैं पाक साफ हूँ, मैं पारसा हूँ, मैं नेक हूँ। अरे अपने बुराइयों पर भी हमको नजर रखना है। क्या मैं कुरान पर चल रही हूँ? क्या मेरे अंदर है ये? हाँ, पूरा इस्लाम को मैं समझ गई, मैं जान गई, मैं पहचान गई, और क्या मैं पूरा इस्लाम पर चल रही हूँ? ये तो मैं नहीं कर रही हूँ। पर हाँ, दूसरों पर ब्लेम गेम जरूर करती हूँ। अरे मैं क्या करूं? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं तो चाहती हूँ मैं नेक बनूं, पर मेरे घर का माहौल सही नहीं, मेरे घर के लोग सही नहीं, मेरे घर के लोग ऐसे, मेरे घर के लोग वैसे। हम लोग दूसरे पर ब्लेम करते हैं बहनों। याद रखना, ये काम हमको बंद करना। अल्लाह ताला ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा क्यों। अब देखो ना, आसिया अलैहिस्सलाम, हाँ, आसिया अलैहिस्सलाम कहाँ थे? वो एक अकेले थे बहनों, फिरौन के पैलेस में थे। उनका शौहर फिरौन जो था, उनके पैलेस, उनके महल में थे। उनका कोई कसूर नहीं था, उनपे कितना जुल्म हो रहा था। अगर वो चाहते तो वो गिव अप कर देते कि या अल्लाह मैं क्या करूं, मेरा शौहर ऐसा है, मेरा शौहर मुझे फोर्स कर रहा है, मेरा घर का माहौल ऐसा है। नहीं,
وہ پھر بھی اسلام پر چل رہے تھے, وہ پھر بھی اللہ کو نہیں چھوڑ رہے تھے, وہ اس میں شہید ہو گئے, پر وہ بلیم گیم نہیں کھیلے. ہم لوگ تو کہیں پر بھی کس پر بھی رکھ کر گولی مارتے, ارے میں کیا کروں, میری ساس نے بولی, میں کیا بولوں, میری ممی نے فورس کی, ہے نا. تو یاد رکھنا بہنوں, ہم یہ کام نہیں کرے, انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اسلام کو سمجھے, اسلام کو جانے. منافق جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی نہیں سمجھتا. اوکے, الحمدللہ. نیکسٹ آیت بھی میں ساتھ میں لے لیتی ہوں, بیکاز کہیں نہ کہیں اسی سے ریلیٹڈ ہے, انشاءاللہ. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے, آیت نمبر 79 پر, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی پہنچتی ہے تجھ کو کوئی بھی بھلائی, وہ کس کی طرف سے ہے, وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں برائی, کچھ بھی برائی پہنچتی ہے, کچھ بھی تمہیں نقصان ہوتا ہے, تو وہ کس کی طرف سے ہے, خود کے نفس کی طرف سے ہے, خود کے اعمال کی طرف سے ہے. یعنی کہ تم جو ہے یہ نہ بولو کہ یار مجھے یہ کیوں آئی مصیبت, دس از بیکاز آف یور اون ڈیڈ. تم نے کیا اعمال کیے اس کو دیکھو, جانو, سمجھو, توبہ اللہ کرو, ہے نا. ہم کو لگتا ہے کہ بھائی میں نیک ہوں, اس سے ہوا, اس سے ہوا, نہیں بہنوں. ہم ہمیشہ استغفار کریں, کچھ بھی ہوگا نا بہنوں, ہمیشہ اپنے آپ کو وہاں سامنے رکھو کہ یہاں پر جو بھی ہو رہا ہے یہ میرے طرف سے ہو رہا ہے, میرے گناہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس سے انسان عاجز ہوتا ہے بہنوں. اگر میں بولتی ہوں نا کہ اس سے ہوا, اس سے ہوا, تو یہاں پہ جھگڑے ہی ہونا ہے, یہاں پر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے ایگو, مطلب اپنے آپ کو میں بڑا سمجھتی ہوں کہ ارے میں تہجد گزار, میں نیک, اگر گھر میں پرابلمز آ رہے تو اس سے آ رہے, اس کے گناہ سے آ رہے, نہیں. میں اپنے گناہوں کو بھی دیکھوں, سمجھوں, جانوں, توبہ استغفار کروں, اپنی اصلاح کروں بہنوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو بھی برائی تم کو پہنچتی ہے وہ تمہارے خود کے طرف سے ہے, اور ہم نے بھیجا ہے لوگوں کو, ایک سیکنڈ نا بہنوں, اوکے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, میں واپس سے آ جاتی ہوں. ہاں, اور ہم نے بھیجا ہے آپ کو لوگوں کے لیے کیا, رسول بنا کر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے بہنوں, کیا کہا جا رہا ہے کہ بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر, اور کافی ہے اللہ اس پر کیا, گواہ, اور اللہ اس پر کیا ہے, گواہ ہے. یعنی ہم نبی کو بلیم نہیں کر سکتے, ہمارے نبی کا کام صرف کیا ہے, پیغام کا پہنچا دینا, اور اللہ تعالیٰ خود اس پر کیا ہے, گواہ ہے. اگر ہم نہیں چلتے بہنوں, ہاں نبی کی ذمہ داری تھی دین کو پہنچانا, دین کو پھیلانا, وہ جو کر چکے. اب اگر میں نہیں چلتی تو میں نبی پہ بلیم نہیں کر سکتی, یہ میرا قصور ہے. اسی طرح بہنوں میں سب کو دعوت دوں گی, میں سب کو دین کی طرف بلاؤں گی. اگر کوئی مان لیتا ہے تو الحمدللہ, نہیں مانتا ہے تو وہ اسی کا نقصان کر رہا ہے, وہ اسی کا جو ہے, وہ اگر کوئی برائی پہنچے گی تو وہ اس کے اعمال کی طرف سے. سمجھ میں آ رہا ہے, ہمارا کام صرف, ہماری رسپانسبلٹی, ہماری ذمہ داری صرف کیا ہے بہنوں, پیغام کو پھیلانا. اگر وہ کرتا ہے تو ٹھیک, نہیں کرتا تو کوئی اس کا ہی قصور ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی سمجھا رہے کہ ہمارے نبی لوگوں کے لیے کیا ہے, صرف رسول ہے بہنوں, انہوں نے رسول بنا کر بھیجا ہے, اور اللہ اس پر کیا ہے, کافی ہے, گواہ. تو جو کوئی اطاعت کرے رسول کی, تو تحقیق, اب دیکھو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے کہ جس نے اطاعت کی رسول کی, بس تحقیق اس نے اطاعت کس کی, اللہ کی. یعنی جو بھی اللہ رسول کو اوبے کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کو اوبے کرتا ہے, ہاں. اور جس نے بھی منہ پھیرا تو نہیں ہم نے بھیجا ہے آپ کو ان پر نگران. یعنی جو بھی جو ہے منہ پھیر لیتا ہے, اب یہ جتنی بھی آیتیں آ رہی ہے بہنوں, یہ ہمارے نبی کی شان پر آ رہی ہے نا, نبی کی, جو نبی پہ یہ لوگ بلیم کر رہے تھے, تہمت لگا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے وہ تہمتوں کو ہٹا رہے, اس بلیم کو ہٹا رہے. اور کیا کہہ رہے بہنوں, کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو اطاعت کرے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے, اور جو منہ پھیر رہا ہے
تو نہیں ہم نے آپ کو بھیجا ان پر کیا نگران، یعنی آپ کا کام صرف کیا ہے پیغام کو پہنچا دینا، آپ ان کے اوپر واچر نہیں ہو، نگران نہیں ہو، اوکے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ایک بار ہم نے پیغام کو پھیلا دیا، ایک بار ہم نے صحیح بات پہنچا دیا، تو یہاں سے ہمارا کام ختم بہنوں۔ وہ کرے تو ٹھیک، نہیں کرے تو اللہ تعالیٰ میں سے حساب نہیں لے گا کہ ارے وہ کیوں نہیں کری، یہ کیوں نہیں کری۔ میرا کام صرف دعوت دینے کا تھا، گناہ بتانے کا تھا، اب وہ گناہ سے نہیں بچ رہی ہے تو میرے اوپر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا بہنوں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پہ منافقوں کے بارے میں خاص کر بتا رہے بہنوں کہ منافق لوگ کیسے تھے بہنوں۔ اچھائی آتی ہے تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے، برائی آتی ہے تو اپنے گناہ کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے۔ کتنے لوگ بہنوں جو کیا کرتے ہیں، غیر اللہ کی طرف چلے جاتے نا علاج کرنے، ہاں، یعنی کہ اگر اللہ نہ کرے کسی کو کچھ ہو گیا تو وہ اسلام کی طرف نہیں آتے کہ بھائی نظر ہو گئی ہے تو چلو میں دیکھوں نبی نے کیا کیے، ہاں نبی نے کیسے نظر کو اتارے، نبی صبح شام کیا پڑھتے تھے تو میں بھی ایسا کروں۔ مگر پھر وہ لوگ کیا کرتے، غلط جگہ غلط لوگوں کے پاس چلے جاتے، ہے نا۔ تو یاد رکھنا بہنوں ایسے بھی ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم کو کہاں پلٹنا ہے بہنوں، قرآن اور صحیح حدیث کی طرف پلٹنا ہے۔ الحمدللہ، اوکے۔ اور بہنوں منافقوں کی اور کیا کیا باتیں ہیں ہم آگے جانیں گے انشاءاللہ، پر یہاں تک جو ہے سب کو سب آیتیں کلیئر ہے۔ الحمدللہ 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 مطلب یہاں تک سب کو سب کلیئر ہے تو ہم آیت آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 2 ہی آیتیں ہیں، سب باتیں کلیئر ہونا بہت ضروری ہے بہنوں، ہے نا، ہر آیت کو سمجھ کے چلنا بہت ضروری ہے، ایک ایک آیت یہاں پر میرے لیے ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور بہنوں ہم جتنا آیتیں سمجھ رہے ہیں نا بہنوں، اس کو زندگی میں بھی لائیں گے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں گے، یہ نیتیں لے کے بیٹھنا ہے، انشاءاللہ۔ اب دیکھو بہنوں منافق لوگ نہ صرف یہ اتنا کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں راتوں میں وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور وہ کہتے کیا، اطاعت کریں گے، اور پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے بہنوں، مشورہ کرتا ہے راتوں میں، وہ کیا کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، یعنی کہ وہ لوگ بولتے تو ہے آپ کے پاس آ کے کہ ہاں 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 میں اطاعت کروں گی، میں اطاعت کروں گی، مگر جیسے وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، ہاں جیسے وہ آپ کے پاس سے رات کو مشورہ، یعنی اس میں سے ایک گروہ ہے، ہاں، جو کیا کرتے ہیں بہنوں، آپ کے پاس سے رات کو مشورہ کرتے ہیں، ایک گروہ ان میں سے علاوہ اس کی جو آپ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کیا کہتے کرتے ہیں بہنوں، آپ کے پاس سے آ کے آپ جو نصیحت کرتے ہیں، جو اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، وہاں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں 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 بہت اچھی بات ہے، ہاں میں یہ سنوں گی، میں یہ اطاعت کروں گی، مگر اس میں سے ایک گروہ ایسے ہے جو کیا کرتے ہیں بہنوں، اس کے علاوہ وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ آج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بہنوں، ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہے نا، یہ آیتیں ہم ریلیٹ کر سکتے کہ کتنے بار ہم لوگ سوچتے ہوں گے، جیسے کہ آج آیت آئی کہ جھوٹ مت بولو، ہاں تو ہو سکتا ہے میں بول رہی ہوں کہ ہاں بھائی اب سے میں نہیں کروں گی، ہے نا، سب کے سامنے ہم بول دیتے کہ ہاں ہاں اب سے میں غیبت نہیں کروں گی۔ دیکھو جھوٹ تو ایک انسان کنٹرول کر لیتا ہے، پر غیبت ہماری ہماری لائف کا ایک حصہ ہو چکا ہے نا، ہم کو جاننا ہے کس کس کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، اور کس کے بھی بارے میں ہم لوگ کو پتا چل جاتا ہے، ہم برابر سے دوسروں تک پہنچاتے ہیں نا۔ تو یہ سب کام نہیں کرنا ہے بہنوں، یہ سب کس کی نشانی، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے بہنوں، جو کمزور ایمان والے ہیں، جو منافق لوگ ہیں، وہ کہتے تو ہے کہ ہاں ہاں ہم اطاعت کریں گے، اطاعت کریں گے، مگر جیسے نبی کے پاس سے ہٹتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے، یہی پلاننگ، یہی مشورے، ہاں، جو بھی نبی نے کہا ہے اس کے علاوہ وہ لوگ کرتے تھے۔ تو ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے بہنوں، اب بول تو رہے ہیں مگر کرتے نہیں ہے،
تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے؟ بس اعراض کرو ان سے اور توکل کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کیا کارساز۔ یعنی اگر ہماری لائف میں ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سامنے کہتے تو ہے اطاعت کریں گے اطاعت کریں گے، مگر جا کے اس کا اپوزٹ ہی کرتے ہیں نا، تو ایسے لوگوں سے لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بحث نہیں کرنا ہے بہنوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کتنی بہترین نصیحت اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایسے لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ہاں، ان سے جھگڑنا فساد کرنا، جو ہم لوگ بحث کرتے ہیں، بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، ویسا نہیں کرنا ہے۔ ان سے صرف کیا کرنا ہے؟ نظر انداز کرنا ہے، ان سے اعراض کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا سب۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ پر توکل کریں گے، اور اللہ ہی کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ ہمارا کیا ہے بہنوں؟ کارساز ہے، وہ ہمارا پروٹیکٹر ہے، وہ ہے نا ہمارے ساتھ، بس بس ہو گیا ہے نا۔ تو ان کو جو ہے منافقوں کو جو کرنا ہے کرو، ہے نا۔ یہ منافقوں کا روپ، ان کا کردار بتایا جا رہا ہے بہن، کہ ان لوگ کیسے ہوتے ہیں نا، ڈبل فیس ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک دیکھو، دنیا والوں کے سامنے وہ لوگ دنیا والے بن جاتے، گناہ میں برابر ہو جاتے، اور دینداروں کے ساتھ میں ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ہم کو لگے گا کہ بھائی ان سے دیندار کوئی نہیں ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن ابی بھی بہنوں، یہ اتنا مطلب پہلا صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، جمعہ کے خطبے کے ٹائم پہ سب کو بلاتا تھا کہ چلو چلو چلو، جمعے کی نماز ہے، جمعے کا خطبہ ہے۔ یعنی اس سے زیادہ دیندار کوئی لگتا ہی نہیں تھا، پہلے صف میں کھڑا رہتا تھا، دینداروں کے ساتھ دیندار۔ مگر اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا بہنوں، جا کے وہ جنگ کو خود بھی نہیں جاتا تھا، اور لوگوں کو بھی منع کرتا تھا، لوگوں کی ہمت کو پست کر دیتا تھا۔ اوکے، اب عبداللہ بن ابی یہ بہت بڑا کیا تھا؟ یہ بہت بڑا منافق تھا بہنوں۔ آج ہمارے اندر بھی کتنی ایسی نشانیاں ہیں نا، کہ کہیں نہ کہیں ہم بھی ایسے ہی کرتے، نماز پڑھ لیتے، قرآن پڑھ لیتے، روزے رکھ لیتے، اور ہم لوگ کیا بولتے کہ بس بس اتنا ہی کر لو، ہے نا۔ ہم لوگ خود بھی کلاسز نہیں جاتے، قرآن کو نہیں سمجھتے، اور ہم لوگوں کو بھی بولتے کہ مت بول کرو اتنا، مت جاؤ اتنا، اتنا کر کے کیا کرنے کا ہے؟ جتنا کرو گے اتنا گناہ ملے گا، عمل نہیں کرو گے تو بس بس جتنا کر رہے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ یعنی نہ خود آتے قرآن کلاس اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں بہنوں۔ یہاں پر اس کی نیکسٹ آیت یہی بتا رہے کہ کیسے ہوتے ہیں منافق لوگ، پتہ ہے بہنوں؟ منافقوں کی صفت اللہ تعالی ہم کو کھول کھول کر بتا رہا ہے۔ منافق جو ہے وہ نمازیں پڑھ لے گا، روزے رکھ لے گا، تھوڑا بہت قرآن بھی پڑھ لے گا، سن لے گا، مگر وہ کیا نہیں کرتا پتہ ہے؟ وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتا، وہ قرآن کو ہے نا بہنوں وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اس کو لگتا ہے بس پڑھ لیے نا، روزے رکھ لیے نا، نماز ہو گئی نا، بس ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہاں پر دیکھو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے، کیا کہہ رہے بہنوں؟ کیا پھر نہیں وہ تدبر کرتے؟ یعنی وہ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا پھر نہیں وہ غور و فکر کرتے قرآن میں؟ اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ منافق جو ہے وہ کبھی قرآن میں غور و فکر نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور اگر ہوتا اس کے پاس، ایک سیکنڈ ہے نا جی، اور اگر ہوتا اور اگر ہوتا اللہ کے پاس سے، یعنی کہ اگر یہ قرآن کئی اور سے ہوتا، اللہ کے پاس سے اگر نہیں ہوتا، تو ضرور تم پاتے اس میں کیا؟ بہت سارے اختلاف، بہت سارے کانٹرڈکشن۔ جیسے کہ اگزامپل بتا رہی ہوں،
या अल्लाह सॉरी मेरा म्यूट था, आई एम रियली सॉरी। ओके, मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ बहनों, मैं एक्चुअली बोलते जा रही थी और मैंने देखी नहीं कि म्यूट है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो कह रहा है कि अगर ये कुरान किसी और के पास से होता, गैरुल्लाह के पास, कोई किसी और से भी, तो तुमको इसमें क्या मिलता, बहुत सारे इख्तलाफ मिलते। यानी आज क्या हो रहा है बहनों, कितनी किताबें हैं, शेक्सपियर का देख लो लैंग्वेज, या तो तुम कोई भी डिक्शनरी ले लो, वो लोग क्या करते हैं बहनों, उसमें क्या करते हैं, उसमें गलतियां निकालते हैं, है ना, उसमें जो है अपडेट करते हैं कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर अल्लाह ताला वही बता रहे कि अगर ये किसी और की तरफ से होता तो तुमको बहुत ज्यादा इख्तलाफ मिलता, मगर क्योंकि ये अल्लाह के पास से है, तो इसमें कोई गलती, कोई कोताही, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, कोई ऐसा अपडेट की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? देखो बहनों, इससे पता चल रहा है कि ये कुरान है बहनों, कुरान, जिसको मिलियंस ऑफ मिलियंस, कितने सारे लोग हैं जो उसको हिफ्ज करते आ रहे हैं। वही आप लोग कोई और किताब को उठा के देख लो, वर्ल्ड में ऐसी कोई किताब नहीं है जिसको हिफ्ज किया जाता है। कुरान का मतलब ही क्या है बहनों, कुरान का मतलब क्या है, ऐसी चीज जो बार बार पढ़ी जा रही है, रिपीटेड, है ना, कोई ऐसी किताब जो बार बार पढ़ी जा रही है। यानी ये ऐसी चीज है बहनों कि इंसान कभी पढ़ के ये नहीं बोलता कि हाँ बस पढ़ लिया, बंद करके रख दो, नहीं, वो पढ़ता ही जाता है, वो पढ़ता ही जाता है, कभी कोई इंसान इससे बोर नहीं होता। वो स्टार्ट करता है फिर एंड करता है, स्टार्ट करता है फिर एंड करता है। और यही वो किताब है जिसको हिफ्ज करे जा रहे। तौरात और इंजील के भी हाफिज आपको नहीं मिलेंगे, है ना। खुद कुरान में बहनों लफ्ज कुरान तकरीबन 60 टाइम्स आता है, 60 बार आता है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो मुनाफिक होता है बहनों, वो कभी कुरान में गौर व फिक्र नहीं करता। मुनाफिक के दिल की जो बीमारी है, जैसे हमारी जो दिल की बीमारी है बहनों, अगर मैं कमजोर ईमान हूँ, हाँ, तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ईमान मजबूत हो, मेरे दिल की बीमारियों का मुझे इलाज मिल जाए, तो वो इलाज किस में है, इस कुरान में है। और कुरान में भी कैसे, उसके गौर व फिक्र करने से। समझ में आ रहा है बहनों? मुनाफिक जो होगा ना, वो कभी कुरान में गौर व फिक्र नहीं करेगा। वो सिर्फ इस पर ईमान लाएगा, पढ़ता चला जाएगा और उठा के रख देगा, बस पढ़ता ही रहेगा। वो जिंदगी भर तक पढ़ता ही रहेगा कि मैंने इतने कुरान खत्म किए, मैंने इतने पारे खत्म किए। आ रहा है समझ में? मगर वो जो है वो कभी इसमें, वो जो है वो क्या नहीं कर रहा है बहनों, ततब्बुर, यानी गौर व फिक्र नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमको जिंदगी भर तक जो है हम क्या करे, इस पे गौर और फिक्र करे, ततब्बुर करे, इसकी तरफ देखे, बेन पॉन्डर करे। समझ में आ रहा है? हमको सिर्फ इसको पढ़ते चले जाना नहीं है, बल्कि ये नियत से बैठना है कि मुझे अल्लाह ताला क्या बोल रहा है, क्या नसीहत दे रहा है, क्या चीज करने के लिए कह रहा है, क्या चीज से रोक रहा है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं और तुम क्या करेंगे, उन कामों को करेंगे, उन चीजों से रुकेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। सॉरी बहनों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस था। ओके, तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की जो आयतें थी हमको क्या समझा रही है बहनों, कि हम अल्लाह के रास्ते में क्या करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, है ना। हमको बड़े बड़े दर्जे चाहिए, हम जद्दोजहद करेंगे। मौत तो आनी है, कोई मौत से भाग नहीं सकता। तो अगर हमको मौत आनी है, एक ही चांस मिला है, आज जमीन के ऊपर है ना बहनों, पल का भरोसा नहीं है, जमीन के नीचे चले जाएंगे। हम दूसरों की मौतों की खबर सुनते हैं, अभी मम्मी भी दुआ में बोल रहे थे ना कि फला का इंतकाल हो गया, जरा दुआ करो। हम दूसरों के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, पर कब हमारा वक्त आ जाएगा हमको नहीं पता। तो जब हमको ये इतनी सी मोहलत मिली है बहनों, तो क्यों ना हम इस वक्त को कीमती बनाए, हाँ, इस वक्त की कदर करे, और हम सब मिलके क्या करें, आखिरत की बहुत बड़ी कमाई करे इंशाल्लाह। जद्दोजहद मतलब स्ट्रगलिंग करना, यस,
स्ट्राइविंग करना, मेहनत करना, और ये कुरान से है बहनों। ये जो स्ट्रगलिंग है, ये जो स्ट्राइविंग है, ये जो जिहाद है, खुद कुरान की आयत है, जहां पर अल्लाह ताला कहेगा कि तुम लोग जो है ना वो जद्दोजहद करो इस कुरान के साथ। आज हमारा जो जिहाद है वो वॉर्स नहीं है, वो बैटल्स नहीं है बहनों, इस कुरान के साथ है। इस कुरान को समझना, पढ़ते तो हम लोग सब है बहनों, इस कुरान को समझना, अंडरस्टैंड करना, इस पर अमल करना और इसके पैगाम को फैलाना, ये सबसे बड़ा जिहाद है बहनों आज के जमाने में। सहाबा के पास कुछ नहीं था बहनों, नहीं सहाबा के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था, वो कोई स्कूल नहीं गए, यूनिवर्सिटी नहीं गए, कोई डिग्रीज नहीं थे, वो लोगों के पास कोई जैसे कि AK-57 है या गन मशीन्स है या टैंक्स है, समझ में आ रहा है, कोई जेट प्लेन्स है, वो सब नहीं था उनके पास। मगर फिर भी सहाबा जो थे वो खलीफा हुए। सहाबा जो थे वो हर जगह उनको अथॉरिटी मिलती थी, पावर मिलता था, ताकत मिलती थी, इज्जतें मिलती थी। हजरत उमर ताला अनहु, उनके कपड़े पे कितने 17-18 पेवन थे बहनों, मगर फिर भी उनके पास चाबी थी, है ना, वो फतह किए थे फलस्तीन को। तो ये सब कैसे हुआ बहनों? क्योंकि उनके पास कुरान था, उनके पास हमारे नबी की सुन्नत थी। समझ में आ रहा है? जो इस कुरान को मजबूती से पकड़ेगा वो फतह पाएगा, वो कामयाबी पाएगा, वो इज्जतें मिलेगी। आज हम लोग को जो जिल्लत और रुसवाई मिल रही है वो क्यों मिल रही है? क्योंकि मैंने कुरान को समझा नहीं, कुरान के इल्म को जाना नहीं, कुरान पर चली नहीं। समझ में आ रहा है? एंड दैट्स द रीजन आज पूरे दुनिया में मुसलमान इस इल्म से दूर होके, इस नूर से दूर होके आज हम लोग जलील और ख्वार है बहनों। हर जगह से हमको लाते जूते किक्स ही मिल रहे। समझ में आ रहा है? आज हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। हम लोग तादाद में इतने ज्यादा है, पर हम लोग आज कहाँ पर है पता है? दुनिया में मसरूफ है। हर कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, हर कोई इस कुरान को लेकर ही नहीं चल रहा है, कुरान को समझना ही नहीं चाहता, टाइम ही नहीं है। सब लोग जो है वो अलग ही दौड़ लड़ रहे है ना, और अलग ही दौड़ की तरफ है। और हर कोई आज मौत से डरता है, कोई अपना माल जान वक्त लगाना ही नहीं चाहता अल्लाह के रास्ते में, है ना। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमको चुन ले, हमको कबूल कर ले, हमको जो है इस रास्ते के लिए पसंद कर ले, है ना। वो चूज करता है बहनों, हम तो सिर्फ नियत करते हैं। तो अल्लाह ही हमको इस कुरान के साथ हमेशा जोड़े रखे, हमेशा कनेक्टेड रखे, हम इसको समझे, जाने, इसको लेकर चले। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन इसमें बहनों। अगर आपके बच्चे नाफरमान हैं तो इसका रीजन यही है कि हमने हमारे बच्चों को कुरान की बातें नहीं बताई, कुरान का नॉलेज नहीं दिया, हमारे शौहर हमारे हुकूक को अदा नहीं करते। इसका रीजन ये है कि वो दीन नहीं जानते, वो दीन नहीं समझते। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द बेस्ट हस्बैंड। वो कैसे थे बहनों? ही वॉज द बेस्ट इन द फैमिली, और स्पेशली टू हिज वाइफ, है ना। तो वो कैसे हमारे हमारे लोगों को आज ये दीन नहीं जानते, कुरान का नॉलेज नहीं है, एंड दैट इज द रीजन हम लोग एक दूसरे के हक को अदा नहीं अदा करते, है ना। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम कोशिशें करेंगे, फिक्रे करेंगे कि हम खुद भी जुड़े और सबको भी जोड़े। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। माजरत चाहती हूँ 5 मिनट एक्स्ट्रा लेने के लिए। दुआ पढ़ लेते हैं बहनों। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व कीना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।